army of employers. It's a chance to make a fresh start, embrace the opportunity and strive for success. Prayer is the key to success. Let's invoke the heavenly blessings. Now I invite the school choir for invocation song. Anupama
Thank you, dear friend, for your melodious presentation. The hopefuls of Ocean Star are ready to present your dance program. Let's enjoy. Public meeting. I request all the dignitaries to the stage. Father, please. I invite all the dignitaries to the stage. Father, sister, please. Now I invite Shravana S. Kurup of 8th standard for the welcome speech. Good morning, one and all present here. A warm and hearty welcome to all of you to Mar Basilius Ocean Star Public School. It's the very beginning of this academic year 2024-25. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare it for today. It's a great pleasure to have this opportunity to welcome you all to this function. First of all, I would like to welcome the being spirit of this institution who trains, inspires, and empowers all of us to reach our fullest potential. A hearty welcome to our Honorable Manager, Reverend Father Joseph Bhattacharya. Next, I'd like to welcome the guiding star of this institution,
who builds character, inspires dreams, encourages creativity, builds confidence, touches our heart, and changes our life forever. A hearty and warm welcome to our Honorable Principal, Reverend Sister Nancy Joseph S.H. to this auspicious function. Next, I'd like to extend a pleasant and hearty welcome to the esteemed chief guest of this function, Reverend Father Arun Elder, the Principal of Cherpushpa Central School, Ayu. Now, I use this opportunity to extend a warm welcome to the Reverend Father George Mechiri Mughal to MPOS family. A special welcome to our PTA President and the Vice President of this function. Dear ones, let's welcome all our beloved parents who will never let us down at any cost and who always render to support this institution, share their suggestions for the well-being of this school. Our mothers, guiders, sisters, friends, confidence and courage to all of us. A hearty and warm welcome all of you to this pleasant function. Dear little buds, you are the future of Jewel of Ocean Star. A hearty welcome all of you to this jovial event. Once again, I welcome all of you to this pleasant function. Thank you. Friend, let's pay attention to the words of our little star, Ethan B. Saji of 7th Standard. Good morning to one and all present here. Respected chief guest, manager, principal, teachers, parents, and all my dear friends. Keep your eyes on the stars and feet on the ground. Graduation is a momentous occasion marking the end of the remarkable journey with both the students and teachers. It's a time to celebrate the love of our tiny toes. Today, as we can pay tribute to the young ladies and gentlemen of tomorrow, we know that they have started their remarkable journey towards achieving this goal. This year has witnessed their exponential growth and development. Our special thanks and appreciation for all teachers and parents for the fantastic role that you have played in this facilitation. Now, the students of Smart Basilios, I need to tell you how very proud we are of you now today. You are incredibly special people today. Well done and congratulations all of you. Our tiny toes will move the new year, a year of new challenges to deal with. So work hard and play safe, and may you stay in your spirit and sound forever. Thank you. Maria Alsana of 9th Standard for a felicitation. I am glad to have this opportunity to speak a few words for my friends on their success. Welcome my friends, it's a big day for you. Your success is an inspiration to us also. We are immensely proud of your hard work, dedication and discipline, and we are confident that you will continue to excel in all your future endeavors. Please remember, success is not only yours, but it's a spirit to those around you. Once again, congratulations on your outstanding achievement. I wish you continuing success and excellence in your academic journey. Thank you. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അരുണേറപ്പച്ച, ചെറുപുഷ്പയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏറപ്പച്ചൻ, ഫാദർ ബിനോയച്ചൻ, PTA പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനമായ പാസ് ഔട്ടിംഗ് ആയ 10th സ്റ്റുഡൻസ്, പുതിയ അധ്യായ വർഷത്തിലേക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വാത്സല്യഭാജനങ്ങളായ കുഞ്ഞു മക്കളെ, ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാഫ്, ഈ ദിനത്തിന് ഞങ്ങൾ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഓരോരുത്തരോടുമാണ്. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ,
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഫലമണിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്. MPOs ഫാമിലിയോട് ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഓരോരുത്തരും കാണിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് നൽകുന്ന അംഗീകാരം, സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ജഗദീശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം വാഗ്ദാനം നൽകട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. 10 പാസ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള 30 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയ ജീവിതപാത തേടി വാനമ്പാടികളെ പോലെ പറന്നുയരുവാനായി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഹൃദയവുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാദങ്ങളിൽ നന്മയുടെ പൂക്കൾ ധാരാളമായി വർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ, ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായി തീരുവാൻ, ഈ സമൂഹത്തിനൊരു വേണ്ടപ്പെട്ടതായി തീരുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നല്ല ദൈവം കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു, നേരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായ വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന 54 കുരുന്നു മക്കൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ MPOs ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കുട്ടികളെയും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. 1-ാമത്തെ കാര്യം, ഫോണിൻ്റെ ദുരുപയോഗം. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. പലരുടെയും ഫോൺ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മഠത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഗതികേട് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൊടുത്താൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും, പഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. വലിയ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകത്തില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ അവരുടെ സമയം മുഴുവൻ പോകും. മാർക്കെതിരെ പോയെന്ന് പിന്നീട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ള 1-ാമത്തെ കാര്യം, വീട്ടിൽ വന്ന് 4, 5, 6 ഫോണുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ആ ഫോൺ എല്ലാം കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ ഉന്നതി, പരിശ്രമം എവിടെ നിൽക്കും എന്ന് നിങ്ങളും കൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിന്തിക്കണം എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. 1-ാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. 2-ാമത്തെ കാര്യം സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറിയത് കൊണ്ട് കുട്ടി കൂടുതൽ സുന്ദരനാകുകയോ സുന്ദരിയാകുകയോ കുട്ടി കൂടുതൽ വിരൂപനാകുകയോ വിരൂപിയാകുകയോ ഇല്ല. നമ്മുടെ നമുക്ക് പൊൻകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാവരും. മിടുക്കരാണ്, മിടുക്കികളാണ്. അവരെ നിങ്ങൾ വിരൂപരാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അതായത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ
ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞങ്ങൾ യൂണിഫോമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള യൂണിഫോം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒന്നും പറയേണ്ട വരത്തില്ല. അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ചിലവഴിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേൾക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടാതെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ കാത്ത നല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് കേൾക്കും? അവർ കേൾക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാക്കൾക്കാണ് കൂടുതൽ സമയവും സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും. കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പിതാക്കന്മാർ പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് IAS-നും IPS-നും വരെ ഉയർന്നു വരുവാനുള്ള കഴിവുള്ള ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഒരു വിദ്യാലയമാണ് നമ്മുടെ MUOC ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ 9:30 മുതൽ 3:30 വരെ ഫോണിൽ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്, 4 മണി വരെ. അതിനുശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാൻ അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും പരിശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നോ അതിനെല്ലാം പൂർണ്ണതയും ചെയ്യുവാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാം. ഇനി അല്ല ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാം. ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞങ്ങളത് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ വർഷം തുടങ്ങി ഓരോ മാസവും മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡയറി കിട്ടുമ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുണ്ടാകും. മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്ററെ ബാക്കി സമയം ഫ്രീ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാമോ എന്നാരും ചോദിക്കേണ്ട. ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂർ നേരമാണ് മന്ത്ലി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ. അതിനുശേഷം റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അതും 7 വിഷയവും അന്ന് തന്നെ 7 പീരീഡും അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വഴി നിങ്ങൾക്കും മാർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പുരോഗതി ഒന്നും ഇല്ലയോ എന്ന് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് വരെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്തുമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ MUOC ഫാമിലി 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും ശാരീരികമായ ഉല്ലാസത്തിനായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനും ഏവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു. Now I invite Reverend Father Arun Eduthu, the principal of Cherupushpa Central School, Ayur, for lighting the lamp. I request all the dignitaries from the dais to accompany him.
guest, Reverend Father Arun Erath, the principal of Cherubushpa Central School, Ayur, for the inaugural address. Father, please. Good morning. Say good morning. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ റജീജർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ആൻസി SH, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ അധ്യാപകൻ ബിനോയച്ചൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാജു ചാക്കു, HM ബിന്ദു ടീച്ചർ, ഏറ്റവും ആദരണീയരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിക്കാമോ? എല്ലാവരും വിളിക്കാമോ? ഈ മനോഹരമായ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വേഷമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള വേഷം ഇട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആരാണ്? ആരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള? ഇതുപോലെ കറുത്ത ഗൗണൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരാണ് അങ്ങനെ? വക്കീൽ, അഡ്വക്കേറ്റ്. അവനത് പറഞ്ഞത് ആരാണത്? പറഞ്ഞാണെന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ. വക്കീലെന്ന് പറഞ്ഞാരാ? വക്കീലെന്ന് പറഞ്ഞാരാ? ഒന്ന് കൈ വരുത്തിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ആ, മോന്റെ പേരെന്തുവാ? നീ വാ, ഏത് വാ? അശ്വാരൂഢൻ. അങ്ങനെ വന്നോ? യെസ്, നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ. നല്ല വക്കീലന്മാരെ പോലെ വേഷമിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. സന്തോഷമാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്? സന്തോഷമാണോ? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത്? കാണാൻ? എന്തോ കാണാനാ? എന്താ കാണാനാണ്? നിങ്ങളൊക്കെ 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായി. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണോ? നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദിവസമല്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ദിവസമാണ്. Are you happy? Are you happy about this? You are going to standard 1. Standard, first standard. First standard. Okay. How many of you don't like to go first standard? How many of you? 1ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകണ്ട, ഞങ്ങൾ LKG സെക്ഷനാണ്, ടീച്ചേഴ്സാണ്, കൊള്ളാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ആദ്യമേ അറിയിക്കണം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പാരൻസിൻ്റെയും, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയും, നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്ററിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. Are you happy? Yes, we are happy. നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ? പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ
ഈ 10ാം ക്ലാസ് പാസ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഈ സമയം എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേക്ക്. അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വിജയം വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഒരു പഠനത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടോ? പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ സമയം പഴക്കി കളയുന്നത്. എച്ച് എം തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ച്. അത് മൊബൈലിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും നിങ്ങളിനി പോകുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടെ മാർ ബസേലിയോസ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും പുറകെ നടന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, സ്കൂൾസ് അത് വളരെ വിശാലമായ ലോകമാണ്, ചെറിയ ലോകമല്ല. Here there are 550 or 600 students. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്കൂളിൽ മിനിമം ഒരു 2000 പേരിലെ 1000 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അവിടെ നിങ്ങളെ ആരാണ് ഇതുപോലെ പുറകെ നടന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്കോ ഇതുപോലെ പുറകെ നടന്ന് കയറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച് ഉന്നതമായ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. ഡ്രീം ഉണ്ടോ? എന്താണ് രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഡ്രീം? ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ. ഇതാണ് എളുപ്പം, വേറൊന്നും വരത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. IT engineer, police, ethical ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഓ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ആ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇനി പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്, കാരണം സമയം കഴിഞ്ഞു. സോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗോളിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. യൂസ് യുവർ ടൈം പ്രോപ്പർലി. അതുപോലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, നന്നായി പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ല ഒരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത വിജയത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ. മറ്റൊരു കാര്യം 10ാം ക്ലാസ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാതൃ സ്കൂളാണ്. ചിരട്ടക്കുളം മാർ ബസേലിയോസ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റാർ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത്. ഈ സ്കൂള് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ സ്കൂളുമായി നിരന്തരം ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടും. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുപുഷ്പ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ +2 പാസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിച്ച സ്കൂളിനോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്.
നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരും ഒന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ. മാതാ, പിതാ, ഗുരു, ദൈവം, ഗുരുക്കന്മാരെ ഒന്ന് മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ മറക്കരുത്. എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അറിയിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരൻസ് എല്ലാവരും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മക്കളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളൊന്ന് കൈയുയർത്തിക്ക്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അവരിവിടെ വന്ന് ഈ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നതും, മെഡലുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ PG ഒക്കെ പാസ്സായ ഓരോ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി, ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ നേടാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്കും ഇതുപോലെ തൊപ്പിയും കോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ആരംഭമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നത്, ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാരൻസിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കും. കാരണം എൻ്റെ പഠനത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം ഞാനെടുത്ത ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് B.Ed ആയാലും MA ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ പാരൻസാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ. അപ്പം അത് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം ഈ മഴയൊക്കെ മാനിക്കാതെ ഈ മക്കളെ കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഭിമാനത്തിൽ തന്നെ നിരന്തരമായിരിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾ സംസാരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ഈ അധ്യാപകർക്ക് നല്ല റോളുണ്ട്. പാരൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ അധ്യാപകരോടൊപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യാപകരെ മാനിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി അവരുടെ ഭാവിയിൽ മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ സമയം പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ഓർക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. ഞാനിവിടെ ആങ്കർ ചെയ്ത കുട്ടി ശിവഗംഗ പെർഫോംഡ് വെൽ. നിങ്ങൾക്കെന്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് കേട്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ശിവഗംഗ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആങ്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങാണ്. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഇതെല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആരാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ടീച്ചേഴ്സാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ശ്രദ്ധ അതിനകത്തുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ഈ മക്കൾക്ക് സാധിച്ചത് ഈ അധ്യാപകരുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. ശിവഗംഗ ഷുഡ് താങ്ക്ഫുൾ ടു യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ടു യു ഓൾസോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടിയ ഒരു മകൻ ആൻഡോ, ആൻഡോ നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ പാടുന്നത് പോലെ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ, ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നപ്പോൾ സാരമില്ല പോട്ടെ, എന്നാലും ടീച്ചറിന്റെ ഒരു നോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ. പോയോ? അതായത് ഈ സ്റ്റേജിൽ അവനെ ഒരുക്കുന്നതിൽ ആൻഡോ അവൻ ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരൻ
തീരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. ഈ ആൻഡോ ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ അവനൊരു ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അങ്ങനെയല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, വേറെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല. ടീച്ചറെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്നൊന്നും പറയരുത്, സാപ്പറ്റ് അതൊന്നും വിഷയമല്ല, മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും വിഷയമല്ല. മിസ്റ്റേക്സ് തിരിച്ചറിയൂ എന്നുള്ളതാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തെറ്റിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല, ടീച്ചർ കണ്ടു, ശ്രദ്ധിച്ചു, അതെല്ലാവരും ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഈ സ്കൂളിന് അഭിമാനമാണ്. അവൻ നോക്കിയത് ടീച്ചറെയാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. ആ ടീച്ചർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അധ്യാപകരെയാണ്. ഈ അധ്യാപകരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് സ്വാഭാവികമാണ്, മനുഷ്യരാണ്, മിസ്റ്റേക്സ് പോസിബിളാണ്. പക്ഷേ അവരെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആൻഡോയുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നന്നായിട്ട് നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഈ മക്കളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാലൻസ് കൂടെ കണ്ടെത്തി വളർത്താൻ ഈ അധ്യാപകരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതിന് കഴിവുണ്ട്, ആ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കും. പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ട്, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ പയ്യൻ എന്താ അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പ്രസംഗം സമ്മാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗം പറഞ്ഞു ഇവർക്കാർക്കും ഒരു പുസ്തകമില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഈ ടീച്ചേഴ്സ് അവരെത്രമാത്രം ഒരുക്കി പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവും എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ അച്ഛൻ, അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ആൻസി സിസ്റ്ററിനെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അറിയാവുന്ന ആളാണ്, വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹീതമാകും. അവരുടെയൊക്കെ ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ട് എന്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഇരിപ്പ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ്. ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ, ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ പാരൻസിനെയും ഈ സമയം അഭിനന്ദിക്കുന്ന സ്കൂള് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈ പ്രദേശത്ത് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള അവസരം, അത് ഞാൻ സെമിനാരിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിലായാലും ഇവിടെ വരാനുള്ള അവസരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട രജയിച്ചനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ, 10ാം ക്ലാസ് പാസ്ഔട്ടായവർക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗോൾസ് എത്തിച്ചേരാൻ തക്ക വിധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ദൈവം അവസരം നൽകട്ടെ. God bless you all. Best wishes to these kids. അവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പാരൻസിനും എല്ലാവിധമായ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you, Father, for your inspiring words. Here comes the most aesthetic moments of the day, the convocation ceremony for the little buds of KG who are graduated to first standard. Let's invite the Chief Guest, Reverend Father Arun Erther, for distributing certificates to them. Father, please. I also invite Asha ma'am to read the list. Who are promoted to Standard 1. Adil Muhammad Ken, son of Mr. Najim and Mrs. Shamya. Aaron Shaji, Mr. Shaji K and Mrs. CGS. Ashar Babu Roshan, son of Mr. Roshan Babu and Mrs. Rinsi. Edwin Shinu, son of Mr. Shinu Kulimon and Priya Shinu. Eden B. Jubin, son of Mr. Jubin and Mrs. Priya. Eden Abi Alex, son of Mr. Abi Alexander and Mrs. Princy P.
Ivan Lalu, son of Mr. Lalu Tangachan and Mrs. J.C. Lalu. Joel S. Jijo, son of Mr. Jijo Samuel and Mrs. Sulu Shaji. Juwan M. Biju, son of Mr. Biju M. and Mrs. Preeti Thomas. Muhammad Afnan, son of Mr. Sulaiman and Mrs. Fatima. Muhammad Arsan, son of Mr. Muhammad and Ansar and Mrs. Shitina. Muhammad Fadil, son of Mr. Hanish and Mrs. Ansia. Nafis Muhammad, son of Mr. Nasim and Mrs. Taslima. Noel George Sijo, son of Reverend Father Sijo K. John and Mrs. Lindsay Jacob. Reuben Sam, son of Mr. Samson Raju and Mrs. Rija Moore. Atwaita A, son of Atwaita A, daughter of Mr. Anu and Mrs. Grishma. Adatiya Ansar, daughter of Mr. Muhammad Ansar and Mrs. Shitina. Alda Mariam Jino, daughter of Mr. Jiju Samuel and Mrs. Nisha. Ayana Manu Thomas, daughter of Mr. Manu Thomas and Mrs. Lali Moore. Ayana Rajiv, daughter of Mr. Rajiv K. and Mrs. Lijit Punyappan. Phuvana A.S., daughter of Mr. Subhishyam and Mrs. Archana. Dania Susan Abraham, daughter of Mr. Abraham Alex and Mrs. Dinu Susan. Dua Mariam, daughter of Mr. Muhammad Hussain and Mrs. Safila Hussain. Jeeval Maria Jitesh, daughter of Mr. Jitesh Kunnukutti and Mrs. Jyoti Jitesh. Giovanna Jito, daughter of Mr. Jito George and Mrs. Dincy Jito. Shia Shibu, daughter of Mr. Shibu K and Mrs. Adita Shibu. Madeline Samuel Jackson, daughter of Mr. Jackson. Adi Nagias, son of Mr. Shine Diaz and Mrs. Ashwini. Advait Devat. Edwin D. Lino, son of Mr. Linu Tangachan and Mrs. Suki Babu. Alvin Blessed, son of Mr. Blessed Varghese and Mrs. Lindsay Blessed. Ashwaru Des, son of Mr. Sumesh and Mrs. Anjali. Aidan Samuel Matthew, son of Mr. Matthew Samuel and Mrs. Roshan. Emmanuel B., son of Mr. Bijimon and Mrs. Shiva. Ivan B. Shitu, son of Mr. Shitu Philip and Mrs. Reba. Ivan Shoin, son of Mr. Shoin Babu and Vinci Babu. Jasmine Samuel John, son of Mr. John and Mrs. Vinci.
Martin Jose, son of Mr. Jose and Mrs. Priya. Nitin S. Lal, son of Mr. Sudevan and Mrs. B.G. Sudilal. Ameya Vinod, daughter of Mr. Vinod Kumar and Mrs. Danya. Ameya B. Jones, son of Mr. Babu John and Mrs. Seeley. IDKR Nair, Mr. Rohit KP and Mrs. Sajana. Ritika Rajiv, daughter of Mr. Rajiv K and Mrs. Priya. A pleasant good morning to one and everyone present here. Honorable Manager, Respected Principal, Chief Guest, teachers, parents, and my dear friends. Today we gather here to celebrate the success of our tiny tots. I would like to extend my heartfelt congrats to all the stars of MBOS who have earned awards. In addition, I would like to take this opportunity to thank our manager, our principal, and our teacher for unwavering support and encouragement. Congrats once again to all. Let's celebrate wonderful ceremony together. Thank you. Thank you, dear friend. Here comes the most delightful moments of this function. Let me invite respected Vice Principal Mrs. Bindu B to appreciate the outgoing students who brings glory of success to MPOS. Ma'am, please. Honorable Manager, Reverend Father Joseph Thotakkal Kadayil, Honorable Principal Reverend Sister Nancy Joseph, our Chief Guest Reverend Father Arun Yerat, the Principal of Cherupushpa Central School Ayur, our newly appointed Father, that is the new member of our Ocean Star family, Reverend Father George Mecheri Mukil, PTA President Raju Chakru sir, dear parents, my colleagues, and the real chief guests of today's function, my loving students. This is the 13th batch of our school who add golden feathers to the crown of Ocean Star. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. I am confident that this achievement will open new doors for opportunities to all of you. And in this moment, the only thing I want to say in front of you is keep striving for excellence, and I wish you all the very best for your future endeavors. Congratulations, and it is the time to distribute the mementos for our outgoing students for their excellent performance in their CBSE board examination. Let me invite them onto the dais. For this, before that, may I invite our chief guest, Reverend Father Arun Yerat, to present the mementos to our beloved students. And 40 students have attended the CBSE board examination this year, and from this, all the students scored more than 60% mark. And we the parents and teachers are really proud of you, dear my dear students. And our first position in the school goes to Betsy Mary Biju, and she scored 96% of mark in CBSE board examination. And next position, Helen Mary. And Kripa Mariam Biju, Sona K. Sunil, Ashish K. Sam,
S. Pratap, 11 Lawrence, Alina Ebi, Krishnasri V.S., 11 Alina Ebi, Krishnasri V.S., Alina, Krishnasri V.S., Sayana Evi, Srirag S., Srirag, Stamia Matthew, Kissia Jack. Kissia is absent, I think. Kissia is not there. Kissia not there. Alan Shaji. Alan Shaji. Fedi Mitu. Agnes Mary Biju. Agnes Mary Biju, Al-Safa, Atulya, Josna Varghese, Atulya, Josna Varghese, Alan Rajan, Afsar Jafar, Bibina Biju, Bibina Biju, Aina Mariam Shiju, Anita Kereji, I think Aisha is not there. Abdul Rauf, Sneha Benson, Alvin Sami, and Navaneet Krishna. Award thanks to my dear outgoing parents. Thank you, Father, for your grace, and congratulations to all my dear friends. Now I invite one of our outgoing students, Sufia S. Yahya, to speak to you. It's my privilege to say word of thanks to all our teachers and dignitaries who arranged this function. I am truly thankful to all my teachers because without them I didn't achieve this height. And all my friends for having with me. And I was really heartful thanks to one and all present here who had accompanied us to the stage and arranged such a wonderful function to us. Thank you. Thank you, God. A warm good morning to one and everybody present here. Esteemed chief guests, respected principal, manager, parents, and my dear friends. Let us make our future now, and let us make our dream tomorrow's reality.
It has been such an honor to be a part of this wonderful event. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to the chief guest of this function, Reverend Father Arun Erath, for joining with us. Thank you, Father. Next, I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Manager, Reverend Father Joseph Thottathil Kadayil, for empowering us to reach our fullest potential. Thank you, Father. Next, I would like to render my sincere thanks to our Honorable Principal, Reverend Sister Nancy Joseph SH, for inspiring us to reach our goals. Thank you, sir. Now, I would like to render my sincere gratitude to all our beloved teachers for their support, love and sacrifices. Thank you, dear teachers. Next, I would like to render my heartfelt appreciation and gratitude to all our precious stars and little angels who add laurels to the crown of Ocean Star. Thank you, dear friends. There is no school equal to a decent home, and no teachers equal to a equal respect. Now, thank you, dear parents, for your unwavering support, love and sacrifices. Dear friends, we are the real faces of our school. Let's begin this academic year with a new spirit. And thank you all for being a part of this wonderful function. Thank you all. Thank you, dear friend. Now I invite our Honorable Manager, Reverend Father Joseph Thottathil Kadayil, to give us valuable instructions. Father, please. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഇന്നെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. ഞാൻ മൗനവ്രതത്തിലാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പേരൻസിനെ അറിയിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി our KG students and our LP class students, parents. നിങ്ങളെ ഓർക്കേണ്ടുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ഈ വരുന്ന 2-3 ആഴ്ചക്കാലം നല്ല മഴക്കെടുതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് 2 മാസത്തെ വെക്കേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ്. 6th onwards ആണ് നമ്മുടെ KG സെക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 3-ാം തീയതി മുതൽ 1st സ്റ്റാൻഡേർഡ് to 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ക്ലാസ്സുകൾ ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ബസ് കൺവീനിയൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ അതേ റൂട്ടുകളിൽ അതേ ബസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗവൺമെൻറ് ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. നാളെ മുതൽ 3-ാം തീയതി മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നമ്മൾ ബസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ആ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്തിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ആ ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈവനിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തിരികെ വരുന്ന സമയം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇല്ലാത്ത പേരൻസിന് ന്യൂ പേരൻസിനെ അത് കൃത്യമായി ഇൻഫോം ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളിൽ മാതാപിതാക്കളോ റെസ്പോൺസിബിളായ ഗാർഡിയൻസോ ഇല്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തിരികെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതായത് മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് മാതാപിതാക്കളെ ഫ്രം ദ KG സെഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് കാണുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പേരൻസ് സ്കൂൾ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ടീച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് കൃത്യമായ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട്. either in the school premises or if any medications or other things needed, we will provide it.
നമ്മൾ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പേരൻസിനും കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടീം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നെഗറ്റീവ്ലി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരെ ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഞാൻ പേരൻസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകമോ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അല്ല ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും ആൻറ്റി ഡ്രഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായിട്ടോ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളോ കണക്ഷൻസോ നിങ്ങൾ അറിയുകയോ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് സ്കൂൾ പ്രൊഫസേഴ്സിലോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയോ പ്രിൻസിപ്പലിനെയോ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നു. ഈ മഴ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3-ാം തീയതി മുതൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരൻസിന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പാസേജിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്കിൽ വരുന്ന പേരൻസ് പാസേജുകളുടെ സൈഡുകളിൽ നിങ്ങൾ നനയാതെ കൃത്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമുണ്ട്. ആ പാസേജസ്, ഗേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാസേജസിലായി രാവിലെ വരുമ്പോൾ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റെയിൻ കോട്ട്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ. മറ്റൊന്ന് പേരൻസിനോട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് കരുതി അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ആഹാരം മാത്രമേ കൊടുത്തുവിടാവൂ. നമുക്ക് ഭീമാകാരമായ ശരീരമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല വേണ്ടത്, ആരോഗ്യം ദൃഢതാന്ത്രരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. അതിനു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുത്തുവിടാവൂ. സ്നാക്സ് കൊടുത്തുവിടുന്ന കാര്യങ്ങളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളും വളരെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ആ ശുചിത്വമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. സ്കൂളിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബുക്കുകളിൽ ആ കോമൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അബൌട്ട് ദ ഡിസിപ്ലിൻ, സ്കൂൾ പ്രമിസസിനുള്ളിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയാൽ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില എറ്റിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പേരൻസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതാകും. അബൌട്ട് ദെയർ യൂണിഫോം, their costumes and their haircut and all other disciplinary matters. അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കളായി നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്നേഹവും അവരോട് വലിയ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് അപ് ടു June 3rd onwards school has some disciplinary actions. അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹബുദ്ധിയാൻ തന്നെ പാലിക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരു യൂണിഫോം നേച്ചറിലേക്ക്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. അറിവ് മാത്രമല്ല, അനുഭവജ്ഞാനം, മനുഷ്യ സ്നേഹം, ഉത്തമമായ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം അതവർക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അറിവിനോടൊപ്പം അനുഭവങ്ങളും ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പകരുന്നത് ആ കൂട്ടായ്മയിലാണ്, ആ കമ്മ്യൂണിയനിലാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിയൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയ ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹബുദ്ധിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നും ആ സ്നേഹത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ പരസ്പരം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു അനുഗ്രഹപ്രദമായ അധ്യയന വർഷം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദിപൂർവ്വം ഓർത്തും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Let's wind up this fabulous function with the sweetest national anthem in the world. Please raise from your seats and pay respect to it.
ശുഭനാ